जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण मानकर अति प्रिय आचार्य सिद्धेश्वर महापात्र आम ए यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। तुला राशि वाला सावधान, जुलाई मासर सकाळ सूर्योदय पर ग्रह माने एभली स्थिति सृष्टि करिसेंती जहाकु ज्योतिषशास्त्र रे साधारण परिवर्तन नुहे परम चेतावनी द्वारा कुहाजे। एवं आश्चर्यर कथा यह जे एथर सेई द्वार सम्मुखरे छिड़ा होइछि तुला राशि। एही संकट कौनसी दुर्घटना नुहे बरम एभली एक निष्पत्ति अटे जहाँ आपणक संपूर्ण जुलाई मासर भविष्यत निर्धारण करिब। गोटे भूल पदक्षेप आपणक परिश्रम को अटकाई पारे, किंतु सही गोटे सठिक निष्पत्ति आपणक भाग्य को सेठारे पहुँचाई पारे जोठारे पहुँचबार आपण केवल स्वप्न देखिथिले। आजिर भविष्यवाणी साधारण राशिफल नुहे। आज मु आपणको सही संकेत गुड़िक कहबी जहाँ प्रत्येक तुला राशि व्यक्ति समय थाउ थाउ जानि नेबा उचित। कारण आज राहुंकर चालन अलगा, केन्तुकर दृष्टि अलगा एवं शनिदेव सही लोकंक लेखाजोखा देखा जाउछंती जो माने गत मास गुड़िकरे धैर्य रखिछंती। आज एई भिडियो रे मु आपनको कहबी जे जुलाई मासर सबुठारु बड़ संकट कौन, केउ समय रे आपनको संपूर्ण सावधान रहिबाको हेबो, केउ शुभ घड़ी रे भाग्य आपनको द्वार रे कबाट बाड़ाइबो एवं सही केउ संकेत जहाकु चिन्हि पारिथिबा व्यक्ति एई संपूर्ण मासरे अन्य मानक ठारु अनेक पदक्षेप आगरे रहिबो। किंतु सेथिपाई जदि आपण सचोट मनरे माता महालक्ष्मी एवं शनिदेवंकर कृपा पाइबाकु चाहुचंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को एक सुंदर लाइक करंतु एवं चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। एबे ध्यान दे शुणंतु, तुला राशि वालांक पई एही मास केवल बुधंकर नुहे बरम शनि, राहु एवं केतुंकर मिलित प्रभाव सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिबो। गत अनेक मासरु आपण अनुभव करुथिबे जे जीवन में सबकिछि थाई मध्य किछि ना किछि अधूरा रहि जाइछि। परिश्रम पूर्ण अछि किंतु फल अधूरा मिलुछि। अनेक समय एभली लागे जे सफलता बास हाथ बढ़ाइबा पर्यंत दूर अछि, किंतु शेष समय कौनसी ना कौनसी बाधा सामना को आसी जाए। जदि आपणक सहित मध्य एभली होउछि तेबे एहार कारण केवल परिस्थिति नुहे बरम ग्रह मानकर सही स्थिति अटे जहाँ गत समय आपणक परीक्षा नेउथिला। किंतु आज यही कहानी बदलिबार आरंभ हो पारे। जुलाई मासर एभली एक द्वार परी जार गोटे पार्श्व संघर्ष लेखा अछि एवं अन्य पार्श्व सफलता। पार्थक्य केवल एतिकी हेबो जे आपण आज केउ निष्पत्ति नेउछंती। राहु आज आपणक मनरे व्यस्तता सृष्टि करने को प्रयास करिवे। से आपणको तरबर निष्पत्ति नेबा पई उस्काइबे। आपणको लागिबो जे एबे एही समय किछि बड़ करिबा उचित, एबे निवेश करिबा उचित, एबे काहाकू जवाब देबा उचित, एबे कौनसी संपर्कर निष्पत्ति नहीं देवा उचित। किंतु एठारे ही सबुठारु बड़ संकट लुचि रही। मन रखंतु, राहु सर्वदा जलबाजी रे भ्रम सृष्टि करती, जोठारे सफलता सर्वदा धैर्य मागी थाए। जदि आज आपण केवल भावनावशत होई कौनसी बड़ निष्पत्ति नहीं नियंती तेबे आगामी दिन गुड़िकरे आपनको ताहा सुधारिया पई अनेक परिश्रम करबाको पड़ी पारे। सेथिपई आजिर प्रथम वार्ता यह जे जलबाजी नुहे बुद्धिमान सह काम करंतु। एबे कथा बा शनिदेवंकर विषय रे। शनिदेव एही मासरे आपणक परीक्षा नेबाको नुहे बरम आपणक परिश्रमर हिसाब देबाको आसिचंती। गत अनेक मासरे आपण जेते संघर्ष करिसंती, जेते सचोटतार सह निजर कर्म करिसंती, जेतेबेले भांगी जाई मध्य निजको संभाळिसंती, तार परिणाम एबे धीरे धीरे देखाजिबा आरंभ हेबो। जेउ माने चाकरी खोजंती सेमानक पई नुआ खबर आसीबार संकेत बनुची। जो माने व्यवसाय करुचंती सेमानकु नुआ ग्राहक, नुआ अनुबंध किंबा नुआ रोजगार उत्स मिल पारे। जो माने दीर्घ समय कौनसी अटकी रही काम को नहीं चिंतित अछंती सेमानक पई मध्य धीरे धीरे रास्ता खोलिबा आरंभ हेबो। किंतु गोटिए कथार विशेष ध्यान रखंतु, शनिदेव केवल सही लोकंग उपरे कृपा करती जो माने निज कर्म रे सचोट होइतांती। जदि आपण कहा सहित छलना करिसंती, कार हक मारिसंती किंबा काहाटको ठकिसंती तेबे शनिदेव प्रथमे तार हिसाब अवश्य नियंती। सेथिपई एही मास निज भीतर को झुंकी देखबार मध्य दिन अटे। एबे सबुठारु बड़ संकेत, आपणक चारिपाखरे एभली जणे व्यक्ति देखा देबे जे आपणक पई बहुत चिंतित थिबा नजर आसीबे। तांको कथा बहुत मिठा हेबो, से आपणको सहाय्य करिबा कथा कहिबे, किंतु ग्रह संकेत देउछंती जे प्रत्येक हसुथिबा व्यक्ति आपणक शुभचिंतक नुहंती। सेथिपई निजर आर्थिक योजना, निजर व्यक्तिगत कथा एवं निजर भविष्यतर रणनीति समस्तक सामने प्रकट करिबार भूल आदौ करंतु नहीं। यह ही से छोटिया पदक्षेप जहाँ आपनको जुलाई मासर सबुठारु बड़ संकटरू बंचाई पारिबो। अन्यपटे केतु आपणक भितर आध्यात्मिक शक्ति जाग्रत करिवे। जदि गत किछि दिनरु आपणक मन भगवान को नाम रे अधिक लागुछि, मंदिर जावाक इच्छा होउछि किंबा कौनसी कारण बिना मन शांत रहिबा आरंभ होइछि, तेबे बुझि नियंतु जे यह ईश्वरीय संकेत।
ଯେତେବେଳେ ବି କେତୁ ଏହିପରି ମନକୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଏବେ କଥା ସେହି ସମୟର ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳସୀବାଲା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରାୟ 9:20ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିପହର 2:15ରୁ 3:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ମନାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାର ଅଛି, ବ୍ୟାପାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ଏବେ ବାକି ଅଛି, କାରଣ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ଯୋଗ ବନୁଛି ଯାହା କିଛି ତୁଳାରାଶିବାଲାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଝଟକା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯାହାର ସେମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଶେଷରେ ସେହି ସଂକେତ କ'ଣ? କାହାକୁ ମିଳିବ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ଏବଂ କାହାକୁ ରହିବାକୁ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ? ଏହି ରହସ୍ୟ ଏବେ ଆଗକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶିବାଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଂକେତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସାରା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତି ସେ ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅବସରରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଏଭଳି ଖବର ଆସିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନ, ପରିବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଗ୍ରହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ହସିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କ ଅସଫଳତାର କାମନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଏହି ସମୟ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନୂଆ ଅବସରର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସୌଦା ଗତ କିଛି ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ଆସିପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ବଦଳାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାଗଜ ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଅସାବଧାନତା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ତୁଳାରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସଚୋଟତାର ସହ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ପରିଣାମ ସମ୍ମାନ, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ରୂପରେ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଦୋଜିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବନିବ। ଏବେ କଥା ହେବା ଧନ ବିଷୟରେ। ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଅଚାନକ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଋଣ ଫେରିବାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ଅବସର ମିଳିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବେଗରେ ଧନ ଆସିବ ସେତେ ବେଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଣିଆପଣା, ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାକିଣି, ବିନା ଚିନ୍ତା କରି ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ହେବ। ପରିବାରର କଥା କହିଲେ ଘରର ବାତାବରଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଚାଲୁଛି ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସଚୋଟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଜଲ୍ଦବାଜିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବେଶର ସମ୍ଭାବନା ବନିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅଚାନକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଶନିଦେବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର, ନିଜ ବାଣୀ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳେ ତେବେ ତାକୁ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୋକିଲାକୁ ଭୋଜନ କରାଇବା, କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ହେବାକୁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ନୀଳ ମନାଯାଇପାରେ।
ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ସେହିପରି ଏହି ମାସର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6 ଏବଂ 9 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ନେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ସଂକେତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁଳା ରାଶିର କିଛି ଜାତକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। କାହାକୁ ଅଚାନକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, କାହାକୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଯାହା ଏକ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତର ସାମ୍ନା କରାଇପାରେ। ଶେଷରେ ସେହି କେଉଁ ଭୁଲ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳା ରାଶିବାଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ତିନିଙ୍କର କୃପା ଏକାଠି ଦେଇପାରେ, ଏହି ରହସ୍ୟ ଏବେ ଆଗକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିବାଲା, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ମନାଯାଉଛି। ଅନେକ ଥର ଗ୍ରହ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘଟଣା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସମ୍ଭବ ଯେ କୌଣସି କାମ ଯାହାର ପୂରଣ ହେବାର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଥିଲା ଅଚାନକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଏ। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅଟେ। ଅନେକ ଥର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଭୁଲ ସମୟରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ସପ୍ତାହେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଟଳିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ନିଜର ହାର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ସେହି ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କେହି କହିବେ ଯେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଧନ କମାଇବାର ଅବସର ଅଛି। କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ନିବେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ତଡ଼ପାଳରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶନିଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାତି ଚିନ୍ତାରେ ବିତାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପୁଣି ଉଠିଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବେ କରବଟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ତାହା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ ସେହିଦିନ ବିନମ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଏକ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସଂକେତ ବନୁଛି। କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଗତି, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଘରର ବାତାବରଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଯଦି ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଚାଲୁଛି ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ହସ ବର୍ଷର ଦୂରତା ଶେଷ କରିଦିଏ। ଏବେ କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର। ଯଦି ଗତ କିଛି ସମୟର କ୍ଳାନ୍ତି, ଚାପ କିମ୍ବା ନିଦର କମି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରତା ବନାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ବଡ଼ ଅବସର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳା ରାଶିବାଲା, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ଏକାଠି ଖୋଲିବ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଧନ ଏବଂ ସଫଳତାର ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଭ୍ରମର। ଏବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏବଂ ଜଲ୍ଦବାଜିକୁ ବାଛିଲେ ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲଝାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଚେତନତା ଏବଂ ବିବେକକୁ ବାଛିଲେ ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅନେକ ଲୋକକୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଏବଂ ଏବେ ସେହି ଉପାୟ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳା ରାଶିବାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେଉ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହୁ, ତେବେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପିମ୍ପଳ ଗଛ ତଳେ ତେଲ ଦୀପର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତକୁ ଜାଣିବାର, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଯକିନ୍ ମାନନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳାରାଶି ବାଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚାଳନ କହୁଛି ଯେ ଜୁଲାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥ ଦିଏ ଯେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନାଇ ରଖିଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କାହାର ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନତାର ସହ ନିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନାହିଁ। ଜୁଲାଇର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏଭଳି ଅବସର ଆସିପାରେ ଯାହା ଆଗାମୀ ଅନେକ ମାସର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଧନ ମାମଲାରେ ଏହି ମାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ନେଇ ଆସିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ବନିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ମିଳିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯଦିଓ ଗ୍ରହ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବେଗରେ ଧନ ଆସିବ ସେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନତାର ସହ ତାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦେଖାଣିଆପଣା କିମ୍ବା ଜଲ୍ଦବାଜିରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଚାପ ଥିଲା ସେଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ସମାଚାର ମିଳିପାରେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ବାତାବରଣ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ବୟସ୍କଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଅବସର ମିଳେ ତେବେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାବିକାଠି ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ବାଦରୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଜଲ୍ଦବାଜିରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅନୁତାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏବେ କଥା ହେବା ସେହି ବିଶେଷ ଉପାୟର ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ବୁଧବାର ସବୁଜ ବସ୍ତୁର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ ବରଂ ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ସେବାର ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ମନା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାସର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ନୀଳ ରହିବ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6 ଏବଂ 9 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମନାଯାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନତାର ସହ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଜୁଲାଇର ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ମାସ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ସଂକଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ସଂକଟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳାରାଶି ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଅବସର ନେଇ ଆସୁ। ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।